ஹக்டா நிர்வாக சபையின் தலைவர், செயலாளர், துணைத் தலைவர் மற்றும் நிர்வாக உறுப்பினர்கள் அனைவரும் சேர்ந்து சிறப்பான முறையில் பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார்கள், சேவையாற்றிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். அந்த சேவையில் பல வகையான சேவைகள் சொல்லலாம். ஆனால் இப்பொழுது ஹாஜி அவர்கள் நேரம் அருமை கருதி தற்பொழுது யாத்திரையுடைய வசதியை கவனித்து ஒரு வாசல் இருந்ததை இப்ப 2 வாசலாக, போவதற்கு ஒரு வாசலாகவும் வருவதற்கு ஒரு வாசலாகவும் இப்பொழுது ஏற்படுத்தப்பட்டு அந்த வாசலை திறப்பதற்காக நமது கேரளா மாநிலம் கோழிக்கோடு மர்கஸ் சகாவத் சுன்னியா அதனுடைய ஜெனரல் டைரக்டர், ஜாமியா மர்கஸினுடைய சான்சலர், ஹஜ்ஜி கமிட்டியினுடைய மெம்பர், சென்ட்ரல் ஹஜ்ஜி கமிட்டி அதன் மெம்பர் இப்பொழுது அந்த வாசலை திறந்து வைப்பார்கள். திறப்பதற்கு முன்பு இந்த தர்காவை பற்றியும் இந்த தர்காவிற்கு என்னவெல்லாம் செய்ய வேண்டும், யாத்திரிய பெருமக்களுக்கு தர்காக்காரர்கள் அனைத்து வசதியும் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். வரக்கூடிய யாத்திரிய பெருமக்கள் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும், வாசனாயம் தர்பார் காம்பவுண்ட் சுவர் இருக்கல்லவா, இதைத்தான் கோட்டை கோட்டை என்பதாக நீங்கள் நினைத்துக் கொண்டிருக்கலாம். ஆனால் எனது பெரிய தந்தை அவர்கள் இல்லை, இங்கு ஆரம்பித்தது உலகம் பூராவும் அவருடைய கோட்டை தான். எங்கிருந்து அவர்களை யா பாதுஷா என்று கூப்பிட்டால் அங்கு வந்து அனைத்து ஆஜராகி விடுவார்கள். அப்படிப்பட்ட சக்தி உடைய என்று அவர்கள் சொன்னது. என்னுடைய ஆட்சி இவ்வுலகத்திலும் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது, மறு உலகத்திலும் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது, மேலையும் இருக்கின்றது, கீழையும் இருக்கின்றது என்று அவர்கள் சொன்ன பைத்தை தான் இங்கு எழுதி போடப்பட்டுள்ளது. அந்த அடிப்படையில் அவர்களை பற்றியும் இந்த தர்காவுடைய நிலைமை பற்றியும் அவர்களை பற்றியும் தற்சமயம் கொஞ்சம் சொல்லி காட்டுவார்கள். அவருடைய உரைக்கு பின்பு இன்ஷா அல்லாஹ் அந்த 2வது வாசலை அவர்கள் திறந்து வைப்பார்கள். السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا. صدق الله العظيم. صدق وبلغ رسوله النبي الكريم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا كلها ملعون إلا عالما أو متعلما وذكر الله ومن والاه. ബഹുമാന്യരായ സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരികളെ, അല്ലാഹുവിന്റെ വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് ഈ ഹദറത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ കഴിഞ്ഞ്. അല്ലാഹു നമുക്ക് ഇത് സാലിഹ്കളായി അവരോടുള്ള മഹബ്ബത്ത് നീ എനിക്ക് തരണം എന്നാണല്ലോ ഹദീസിലുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് സയ്യിദ് ഇബ്രാഹിം ബാദിഷ ഖുതുബാണ് ആ വലിയ മഹാൻ അവരോടുള്ള മഹബ്ബത്ത് അല്ലാഹുവിനോടുള്ള മഹബ്ബത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദ് ആ മുത്തുനബിയോടുള്ള മഹബ്ബത്താണ്, ശുഹദാക്കളോടുള്ള മഹബ്ബത്ത് അല്ലാഹുവിനോടുള്ള മഹബ്ബത്താണ്. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ولا تقولوا لمن يقتل.
അങ്ങനെയുള്ള മഹാന്മാരോടുള്ള മഹബത്ത് കൊണ്ട് കേരളാവിൽ നിന്ന്, തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന്, അതുപോലെ കർണാടകയിൽ നിന്ന്, എല്ലാ നാടുകളിൽ നിന്നും ഈ മഖാമിൽ വരുന്നത് അല്ലാഹു തആലാന്റെ മഹബത്ത് ലഭിക്കാനാണ്. ആ മഹബത്ത് ഏറ്റി തരട്ടെ. ഈ ദർഗയുടെ കമ്മിറ്റിയുടെ നബിയോടൊപ്പം പോയി ഇരുന്നതുപോലെ ഈ ഹദ്റത്തിൽ വന്ന് ഇരിക്കുന്നത് ആ വലിയ മഹബത്തും ഖൽബിന്റെ ഈമാനും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന അമലായി ഖബൂലാക്കട്ടെ. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. സ്വഹാബത്തിനോടൊപ്പം സാബിഈങ്ങളോടൊപ്പം ഔലിയാക്കളോടൊപ്പം നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിച്ചേർക്കാം എന്ന് ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ബാദ്ശാ മഹാനവറുകൾ, മറ്റ് ഇമാമികൾ, ശ്രോതാക്കൾ അവരുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് ഒരു ഫാത്തിഹ ഓതി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇതിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് ഇവിടെ നടക്കുകയാണ്. ഇലാ ഹദ്റത്തിൽ ഹബീബി മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ وإلى أرواح جميع الصحابة والتابعين والأئمة كلهم خاصة إلى حضرة القطب الرباني رضي الله تعالى عنه إبراهيم بادشاه رضي الله عنه. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أرحم الراحمين يا سيدنا يا الله زيارة قبول سيدنا يا الله آمين. ഞങ്ങളുടെ സിയാറത്ത് കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാഹ് ആമീൻ. ഞങ്ങളുടെ സിയാറത്ത് കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാഹ് ആമീൻ. നിന്റെ മഹാന്മാരോടുള്ള മഹബത്ത് ഖൽബിൽ ഏറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ് ആമീൻ. ആ മഹബത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മുഖത്തും ഞങ്ങളുടെ ഖൽബിലും തിളക്കം തരണേ അല്ലാഹ് ആമീൻ. വെളിച്ചം തരണേ അല്ലാഹ് ആമീൻ. ഇത്തഖൂ ഫിറാസത്തൽ മുഅ്മിൻ ഫഇന്നഹു യൻദുറു ബിനൂരി റബ്ബിഹി ആമീൻ. നിന്റെ നൂറാണ് അവരിൽ ഉള്ളത്. ആ നൂറ് ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ അല്ലാഹ് ആമീൻ. ഞങ്ങൾക്കുള്ള എല്ലാ മുറാദുകളും മനസ്സിലാക്കണേ അല്ലാഹ് ആമീൻ. എല്ലാ രോഗങ്ങളും ശിഫയാക്കണേ അല്ലാഹ് ആമീൻ. ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരുടെ രോഗങ്ങൾ, മക്കളുടെ രോഗങ്ങൾ, കുടുംബങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാഹ് ആമീൻ. ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാർക്ക് ആഫിയത്ത് നൽകണേ ആമീൻ. ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാഹ് ആമീൻ. ഞങ്ങളുടെ കച്ചവടത്തിൽ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാഹ് ആമീൻ. ഇതിന്റെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾക്ക് നീ എല്ലാ ഹൈറും നൽകണേ അല്ലാഹ് ആമീൻ. ഇസ്സത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ് ആമീൻ. സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ് ആമീൻ. അവസാനം ഈമാനോടുകൂടി മൗത്താക്കണേ അല്ലാഹ് ആമീൻ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമയിൽ മൗത്താക്കണേ അല്ലാഹ് ആമീൻ. ഈ മഖാമിലുള്ള മഹാന്മാരായ ശുഹദാക്കളെ നമ്മുടെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കാണാൻ വിധി കൂട്ടണേ അല്ലാഹ് ആമീൻ. ജഹന്നം എന്ന നരകത്തിന്റെ തീയാക്കല്ല അല്ലാഹ് ആമീൻ. മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ബിലാറുകൾ അലാ ഇന്ന ഔലിയാ അല്ലാഹി ലാ ഖൗഫുൻ അലൈഹിം വലാ ഹും യഹ്സനൂൻ. ടെൻഷനും നീക്കി തരണേ അല്ലാഹ് ആമീൻ. ധൈര്യം തരണേ അല്ലാഹ് ആമീൻ. ഹിമ്മത്ത് തരണേ അല്ലാഹ് ആമീൻ. ബർക്കത്ത് തരണേ അല്ലാഹ് ആമീൻ. നൂറ് തരണേ അല്ലാഹ് ആമീൻ. ഹഖിനോട് മഹബ്ബത്ത് തരണേ അല്ലാഹ് ആമീൻ. എല്ലാ മതക്കാരുടെയും ഇടയിൽ സൗഹാർദ്ദം തരണേ അല്ലാഹ് ആമീൻ. മതസൗഹാർദ്ദമുള്ള നാടാക്കണേ അല്ലാഹ് ആമീൻ. സ്നേഹമുള്ള ഖൽബാക്കണേ അല്ലാഹ് ആമീൻ. അറിവുള്ള ഖൽബാക്കണേ അല്ലാഹ് ആമീൻ. കിബ്റിനെ എടുത്തു മാറ്റണേ അല്ലാഹ് ആമീൻ. പടച്ചവനെ അസൂയയില്ലാത്ത ഖൽബാക്കണേ അല്ലാഹ് ആമീൻ. ഗീബത്ത് പറയാത്ത നാവാക്കണേ അല്ലാഹ് ആമീൻ. കളവ് പറയാത്ത നാവാക്കണേ അല്ലാഹ് ആമീൻ. ഹറാം ചെയ്യാത്ത ശരീരമാക്കണേ അല്ലാഹ് ആമീൻ. യാ അല്ലാഹ് നീ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം നൽകണേ റഹ്മാനേ ആമീൻ. ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മാക്കും ബാപ്പാക്കും മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ് ആമീൻ. ഞങ്ങളുടെ വലിയപ്പ കുടുംബങ്ങൾക്ക് മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണം അല്ലാഹ് ആമീൻ. ഞങ്ങളുടെ ഉലമാക്കൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകാനുള്ള കഴിവ് നൽകണേ അല്ലാഹ് ആമീൻ. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ സുൽത്താനുകളും ഉസ്താദടക്കമുള്ള എല്ലാ അലിമീങ്ങൾക്കും ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാഹ് ആമീൻ. മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് യോജിപ്പ് നൽകണേ അല്ലാഹ് ആമീൻ. ഇത്തിഹാദ് നൽകണേ അല്ലാഹ് ആമീൻ. ഐക്യം നൽകണേ അല്ലാഹ് ആമീൻ. ഞങ്ങളുടെ രാജ്യം ഇന്ത്യ രാജ്യം നീ വിജയത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ് ആമീൻ. ഈ രാജ്യത്തിന് നീ അന്തസ്സ് നൽകണേ അല്ലാഹ് ആമീൻ. എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും, എല്ലാ മുസ്ലിമീങ്ങൾ, ഹിന്ദുക്കൾ, ക്രിസ്ത്യാനികൾ എല്ലാവർക്കും നീ സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാഹ് ആമീൻ. സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ് ആമീൻ. നിന്റെ അടിമകളാക്കണേ അല്ലാഹ് ആമീൻ. യാ അല്ലാഹ് യാ റഹ്മാൻ യാ റഹീം ബിഹഖി അൻത തത്ലഉ ബൈനനാ റഫൂഇൻഹു യാ
سيدي غير النبي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا